कोई साल ऐसा नहीं ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋਨੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਸੱਪ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ, ਓਨੈਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਲੇ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ग्राउंड जीरो के उत्ते जाके, चाहे वह छोटा अधिकारी है तो चाहे वह टॉप क्लास हैगा, उस करप्ट अधिकारी के वरखिलाफ संघर्षमई तरीके दे नाल उहदा एक्सपोजर, पंजाब के अंदरों लूट माफिया के खिलाफ ग्राउंड जीरो के उत्ते स्ट्रगल ते संघर्ष। सो ये विरोधी पार्टियां नूं हजम नहीं आउंदा। सो इन्हां 18-20 सालों के अरसे दे विच ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਗਲ ਮੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰ, ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਟੈਕਸ ਚੋਰ, ਰੇਪਿਸਟ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ साफ सुथरे चरित्र वाले ऑनेस्ट लीडर किन्ने क्या, जेड़े कांग्रेस के अकालियां दे संग नहीं उतरते। उन्होंने बार बार ये कहा कि लंबे अरसे तो 18 साल के समय तो अपने कैंडीडेटां दी बार बार हार, उस हार दे विचों बुखलाहट ते हुण ये दोनों अकाली दल ते कांग्रेस के नकारा हो चुके लीडर, नकारा हो चुके लीडर जिहड़े मर्द नहीं रहे। मर्द कहना कि मैं संगत की कचहरी, वोटर की कचहरी दे विच जाके मुकाबला करूंगा। ये हुण झूठे बेबुनियाद ये कहां कि ये लीडर्स नहीं, मर्द नहीं, ये दलालां वाले भेस दे विच आ गए, दल्लियां वाले काम करन लग गए। सो अज मैं तुहाडे सन्मुख इस करके पेश होया कि तुसी मैनू बार बार फोन करो, मैं बार बार तुहाडीआं गल्लां दे रिप्लाई करा। सारे आओ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਵਾਲ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਓਨੈਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟਰਗਲ, ਲੁੱਟ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟਰਗਲ, ये शायद कुदरत ने मैनू जरिया बनाया। मेरी औकात नहीं, मैं उस पार्टी का विधायक हाँ जिससे सिर्फ 2 MLA है। मेरी औकात नहीं, 2 MLA की औकात नहीं कि इस समय के हुक्मरान लोगों का, चाहे वो 10 साल बादल ते चाहे वो 5 साल कांग्रेस ते चाहे वो आला ब्यूरोक्रेसी हो, अफसरशाही हो, कि असीं उन्हां दा टाकरा कर सकीए। साडे कोले टॉनिक लोगों दीआं दुआवां ते हल्लाशेरियां दा टॉनिक है। मैं ये भी जिक्र करना चाहूँगा कि मैं बेकसूर हुंदे होए वो मसला जिहड़ा तहसीलदार मारकुट नाल संबंधित सीगा, जिहदे विच मैनू फाल्स तरीके दे नाल इंप्लीमेंट किया गया, मैं 10 महीने ते 9 दिन बेकसूर होकर जेल कट के आया। मैनू CBI ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्मां तहत की जांच पड़ताल दे विच मैनू क्लीन चिट दित्ती। पिछले समय दौरान एक इन्हां सत्कारयोग दोनों पार्टियां दे नकारा हो चुके लीडर्स ने गुरदीप कौर नां दी एक औरत तुहाडे सन्मुख पेश की। कोई भी बंदा कानून तो उत्ते नहीं, संविधान आ, कानून आ, निजम आ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ 156(3) ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠਾ ਹੈਗਾ, ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ 156(3) ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਦੇ SHO ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਤਰੀਕਾਂ ਪਈਆਂ, ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ SHO ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਉਹ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਪੀਲ 'ਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 156(3) ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ।
हाई कोर्ट जे कोई सच्चाई हुंदी ते हाई कोर्ट जरूर उहदे ते तुरंत कोई कार्रवाई लई हुक्म करदा। हुक्म नहीं होया, तरीक पै गई, फिर तरीक पै गई। मैं दोस्तों एक उस पार्टी का विधायक है जिसते सिर्फ 2 है ते जिन्हें असलीयत दे विच रूलिंग दी अपोजिशन की है, जिन्हें करप्ट ब्यूरोक्रेसी दे नाल मत्था लाया। मेरी पहुंच कित्थे हो सकती है किसी पुलिस तक, अदालतां तक, हाई कोर्ट तक कि तुसी खुद सोच सकते हो। जदों सारा कुछ ये अदालती प्रक्रिया दे विचों लंघ गया, फिर इन्होंने एक नवा नौटंकी ते ड्रामा फड़िया पुलिस कमिश्नर दे बाहर। अकाली ते कांग्रेस दोनों का स्पॉन्सर्ड धरना अज भी चल रहा। एक उस लेडी नूं मोहरा बना के, अपने कोलों होया कुछ नहीं, एक उस लेडी नूं मोहरा बना के फैब्रिकेट करके सारा कुछ दिता गया। ते जदों देखा भी बड़ी गल कुछ नहीं, ना अदालतां दे विचों बनी, ना पुलिस हिली आ, ते हुण उन्हां ने जिहड़े संबंध दे विच अज आपां प्रैस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उस लेडी टीचर परमजीत कौर जिहड़ी कि मेरे अरसे तो वाकफ हैगे आ, मैं ये कह दियां कि मैं अपने परिवार के मैंबरां नालों वध, भैणां तो वध के उहदा रिस्पैक्ट ते सत्कार कीता। उहदी बेटी, उहदा बर्थडे है ते ओह ऐसे ऑफिस दे विच इत्थे लिया के केक कटदी है। हुण ओह अब्रॉड स्टडी वास्ते चली गई। मैं गल्लां तां दसदा क्योंकि तुसीं सवालात करने हैं। वो इत्थे लिया के मेरा स्टाफ ते मेरे साथी सारे इस गल की जानकारी रखते हैं। जे वो सत्कारयोग टीचर ने कोई एक्स इंडिया लीव, क्योंकि उसका बेटा भी विदेश दे विच स्टडी करदा ते बेटी भी स्टडी करती है, जे एक्स इंडिया लीव वास्ते जाना, मेरे दफ्तर के दरवाजे खुले हैं। मेरे पीए सरदार जसविंदर सिंह खालसा अपनी गड्डी 'च जाके एमरजेंसी सिक्ख्या सकत्तर तो एक्स इंडिया लीव भी ग्रांट करा के लियाउंदे आ। हुण वो मैसेज, वो दरखास्त जिहड़ी कल पुलिस कमिश्नर ने दित्ती आ, मेरे तो बाद च मैं तुहानूं हजे होर एलैबोरेट करना। जिहड़े मैसेज आए दोस्त सनी होरां ने तुहाडे विचों कई साथियां दे नाल चैटिंग कीती है, तुसीं नहीं कीती। तुसीं पत्रकार दोस्तों सनी दे नाल चैटिंग नहीं कीती, अज दी आ, पिछले दिनां दी आ। तुसीं कोई कॉल नहीं कीती सनी नूं, व्हाट्सएप कॉल। वो तुहानूं रिकॉर्ड सनी दिखाऊगा भी ये किहड़े तरीके दे नाल किसे नूं डीफेम करने वास्ते, किसी दे काम दा मुकाबला ना कर सकन कारण किहड़े तरीके दे नाल घटिया हथकंडे अपनाए जाते हैं। सो औरत जिन्हें कल दरखास्त दी है, वो मेरे उत्ते 2 एलीगेशन लाउंदी है। पहला एलीगेशन है कि मैं फार्म हाउस, बैंस के फार्म हाउस गई, वो तकरीबन 7-8 साल पहला मैं शाम नूं, मेरा फार्म हाउस बन रहा अंडर कंस्ट्रक्शन हैगा, उदों जदों मैं फार्म हाउस वाली सड़क ते जाना ते एक गड्डी 2 इस परमजीत टीचर दे नाल 2 मेल परसन आ, वो गड्डी साडे मगर आके जदों गेट ते मेरियां गड्डियां रुकदियां ते मगर आके रुकदी, मेरा ड्राइवर कहंदा जी गड्डी अपने पिछे आई है। ये बाहर निकलदे मैं देखदा कि टीचर परमजीत आ, सत श्री अकाल फतेह होई, दोनों मेल मैंबर ते टीचर परमजीत कौर। मेरा ख्याल साडे फार्म हाउस बन रहा सी, कोई प्रबंध नहीं सी उत्थे बैठण दा जां चाह पानी करन दा। गिणती दे 8 या 10 मिनट उत्थे इन्हां ने खड़ के मेरे नाल गल कीती कि असीं कोई प्लाट देखण वास्ते आए हैं। मैं इन्हां नूं इह कहा कि तुसीं अपने तरीके नाल जिहड़ा प्लाट पसंद आऊगा कलोनाइजर दे नाल नैगोशिएट करके घट कर लिओ, जदों फाइनल करोगे उस तो पहला मैनूं फोन कर लिओ, 100-200 रुपया गज मैं होर घट करा दूंगा। दूसरा एलीगेशन ओही कहानी जिहड़ी गुरदीप कौर कोलों दोहराई जाती है। गल चुभन कित्थे हैगी आ कि बैंस दोनों भरा दिन दे विच 8-9 घंटे बैठ के संगत की सेवा करते हैं। डीफेम किवें करना उस दफ्तर नूं, बिल्कुल उस पैटर्न दे उत्ते। दूसरा इंसीडेंट दफ्तर दा, मैनूं मानसिक ते सरीरक जिहड़े आ मेरा शोषण किया गया, तसीहे दिते आ मैनूं। मैं ये गल तुहानूं कहनी चाहूँगा कि इन्हां ने पुराने तजर्बे दे विचों, पुराने एक्सपीरियंस दे विचों, बीबी गुरदीप कौर वाले एक्सपीरियंस दे विचों इन्हां ने देखा कि गल तां सिरे चढ़ी नहीं, कमियां कित्थे रह गईयां। बीबी गुरदीप कौर दी दरखास्त ते उहदे सबूतां प्रूफां दे विच कमियां कित्थे सी, ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੀ ਟੀਚਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ।
ਟੀਚਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਮੀਆਂ ਤੇ ਕਮੀਆਂ, ਉਹ ਸਬੂਤ ਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਠਾ ਕਰਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੁਦਰਤ ਬੜੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਕੁਦਰਤ ਬੜੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਾਤੜ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਗਰੀਬ ਰੇੜਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਕਵਚ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਸੱਪ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ, ਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੱਲੇ ਕਾਰਤੂਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹੀ ਔਰਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸੰਗੀਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਝੂਠੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ। ਮੈਂ ਬਾਲ ਬੱਚੇਦਾਰ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਲਾਅ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਲੇਮ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਰਡਨ, ਕਿੰਨਾ ਤਣਾਅ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਭਰਜਾਈਆਂ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਹਰਟਡ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2022 ਹਜੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਆ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਿੱਲ ਖੜਾ, ਮਨਵੀਰ ਗਿੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਈਟ ਦਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੈਟਿੰਗ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚੈਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਨੀ ਨੇ ਚੈਟਿੰਗ ਤਿਆਰ ਐਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਟਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ WhatsApp ਕਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਨੰਬਰ 1 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕਾਈਂਡਲੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਵਾਲਾਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਰਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੀਆਂ ਹਵਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀਆਂ ਦਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਪੋਇਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਟਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਨੋਬਲ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਨਾ। ਮਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮਨੂੰ ਦੇ ਸੋਏ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨੂੰ ਵੜਦਾ ਅਸੀਂ ਤੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰ, ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਦਾਤਾਂ ਦੱਬਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਡੰਬਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਘੇਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਸ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੇਪਿਸਟ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸਲ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਕਰਟਨ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਨੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸਨੀ ਕੈਂਥ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਕੈਂਥ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ। ਬੜੇ ਕਰਮਸ਼ੀਲੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆ ਜਿਹੜੇ IT ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਜਾਮਾ ਨੂੰ ਢੁਕਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ IT ਦੀ ਉਹ ਮਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ 25 ਤੋਂ 30-35 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮਹਾਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕਾਈਂਡਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਾਂਦਰਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੋਸਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ,
ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਧੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੱਚੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਟਰਸਟ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਊਲ ਜਲੂਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਤੱਕ ਜਾਊਂਗਾ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸਪੋਇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਟਿਲ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਐਂਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਐਂਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ। ਕਮਲਜੀਤ ਕਰਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸੂਹ ਚੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੋਟਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। 10 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਕੱਠੀ, ਇੱਕੋ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਕੱਟੀ ਆ। ਸੌ ਚੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 35-36 ਸਾਲ ਦੋਸਤ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਦੋਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਲਿਟਰਲੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੌ ਚੱਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਰੰਤ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਰ ਲੈ ਚਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਚਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਡੇ ਵਿਲ ਕਮ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁਣ ਆਈਆਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਵਲ ਨੇ ਐਸੀ ਰੋਡ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੈਂਸ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਵਲ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਬਾਏ ਨੇਮ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁੰਮਨਾਮ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਦੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਦੋਸਤ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਵਲ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦਾ ਟੈਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲੇ? ਤੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਵਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਦ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਓ ਇਜ਼ ਇਨਫ, ਪਾਣੀ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪੱਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਇਲਜ਼ਾਮ 100% 101% ਝੂਠੇ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੋ ਪਬਲਿਕਲੀ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਦੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਵਚਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਤਾਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰੋ, ਲੇਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਤੇ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਹਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਫਾਈਲ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ? ਤੁਸੀਂ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ ਨੇੜੇ। ਕਰਵਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਪਾਉਂਗਾ? ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਭੈਣੇ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ,
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਧੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਗਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਜੱਜ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਇਹ ਹਜੇ ਅੰਡਰ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲੂੰਗਾ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਬਾਜਹਾਨ ਦੀ ਲਾਉਂਗਾ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਕਿ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਕਰਾ ਲੈਣ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ 100 ਵਾਰੀ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਦੋਸਤ ਜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਗੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਮੱਥਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੇਰਾ ਦਾਮਨ ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੈਗਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰੇਪ ਵਾਲੇ ਮੈਟਰ ਨਿਕਲਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਇਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਇਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਛਾਤੀ ਚੀਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਲੋਇਲਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਧੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸੱਚਾਈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਝੂਠ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਗੁਰਦੀਪ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੋਲਡ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਵੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਭੈਣੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੀ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 20 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਡਿਸਹਰਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਈ ਨੋ ਇਟ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਗਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੰਦ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਸਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕਰਟਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਢਿੱਲ ਲਾਉਂਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੰਧੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਸਮਝ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਕੈਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੌਣ ਖੜਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ? ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਲਟਾ ਜਵਾਬ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਕੈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਖੜਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇਸ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਵੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਿਨਮਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਿਲਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਹੋ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਆ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਔਗੁਣ ਆ, ਦੋਸ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵਾਰਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 2000। ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ, 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ ਬੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਨੇਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗਾ।
ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਟੀਚਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ 2012 ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕੋ ਦੁੱਗਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਲਵਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ, ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੋਸਤ ਕੜਵਲ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਮਿਸਟਰ ਵਿਨਾਇਕ ਕਮ ਹੇਅਰ, ਵਿਨਾਇਕ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ। ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਵਿਨਾਇਕ ਕੜਵਲ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸਤ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੋਸਤ ਆ, ਕਾਮਨ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦੇ। ਕੜਵਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂ? ਵਾਏ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਠੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਹਾਲੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਕਿ ਬੈਂਸ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਲਲ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਉਦਘਾਟਨ ਲਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੋਲਵੜੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਟੱਪਦੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ 'ਚ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਦਾ ਬਣੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿਟਰਲੀ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਖਲਲ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਵੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਗਿਲਟੀ ਸੀਗਾ। ਕੜਵਲ ਕਿਉਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਕੜਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸੇ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੁੜਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਵਿਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਕੜਵਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੜਵਲ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਹੁਣ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਤੂੰ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨਗੇ ਕਿਉਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦੇ ਦੇ ਦੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੜਵਲ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਤੇ ਲਲਕਰੇ ਮਾਰਨੇ, ਲਲਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਲਕਰੇ ਵੱਜਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਤਾਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸੀਕ੍ਰੇਟਲੀ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੂਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 2 ਤੋਂ 3 ਐਮਐਲਏ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? 2 ਤੋਂ 3 ਐਮਐਲਏ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਲਾਸਟ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਮ ਹੁਣ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਟ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟ ਮੰਗਲ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਨੂੰ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਧਾਂਦਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਘਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਡਮ ਅਜੇ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ WhatsApp ਕਾਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਾਲ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਨਗਰ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤੜ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ 5 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ 3 ਦੱਖਣੀ ਦੇ ਤੇ 2 ਆਤਮਨਗਰ ਦੇ, ਮੈਂ 5 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਕਮਰੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਲਾਸ ਵਾਈਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਗੋਗੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨੋਟ ਕਰਾ ਜਾਣ। ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਐਂਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੋਗੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਸਕੂਲ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਜਿੱਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਐਜ਼ ਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿੱਲ ਦੱਸੂਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਏ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੰਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਰਹੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ